Hello dear student, today we are going to learn about new topic. So before going ahead, I want to check your previous knowledge by asking few questions. Okay? तर आज आपण इथे नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. त्याच्या अगोदर मला तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत. बघू तुम्हाला पाठीमागचा भाग किती आठवतोय. ठीक आहे? चला. तर सांगा मला the things that we see in our surroundings, from what they are made up of. The things that we see in our surroundings, like table, chair, even our body also. Just answer it in a comment box. Quick. Okay? कशापासून बनलेले आहेत हे आपण गेल्या 2-3 लेसनमध्ये मी तुम्हाला ते वारंवार सांगत आलेलो आहे. तुम्ही जर मागचे व्हिडिओ बघितले नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन बघायचे. तर बघा बाळांनो, आपल्या आजूबाजूला ज्या काही घटना घडतात प्रत्येक घटनेमागे कारण असतं. मी तुम्हाला याच्या अगोदर सांगितलेलं आहे की सायन्स शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या माइंडमध्ये ऑलवेज क्वेश्चन मार्क असला पाहिजे. हे का, कसं, कशामुळे घडलंय किंवा घडते याचा विचार आपल्या डोक्यामध्ये सतत असला पाहिजे. चला, तर यस, कशापासून बनलेले आहेत? तर 6व्या शतकामध्ये आपल्या भारतामध्ये एक ग्रेट सायंटिस्ट होऊन गेलेत. त्यांचं नाव होतं महर्षी कनाद. महर्षी कनाद वॉज अ ग्रेट सायंटिस्ट इन अ 6th century BC. Okay, and he proposed that the theory, all the things in the universe or any objects in our surroundings which is made from minute particles. So the things that we see in our surroundings, they are made from, right, minute particles. So even our body also made from minute particles. So just answer me in a comment box which is the minute particle of our body. In the another word we can say that what is the fundamental unit of our body. फंडामेंटल म्हणजे काय? मूलभूत घटक. जसं आपल्याला बिल्डिंग बांधायची तर आपल्याला काय लागणार? रेती, सिमेंट, विटा लागणार. तसंच आपली बॉडी तयार व्हायची असेल तर आपल्या बॉडीतला मूलभूत घटक कोणता? फंडामेंटल युनिट कोणता? सांगा. राईट, जस्ट ऑब्झर्व हिअर. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज द सेल. सो सेल इट इज a fundamental unit of our body and which is very minute. We can't see by our naked eyes. We need microscope to observe the cell. Okay, so from that cell our body frame are made up of. So similarly there are different kinds. Look at here, there are different kinds of cell are present in our body. Okay, so why? To do a different functions in our body. Similarly, so cell it is fundamental unit of our body, and from the cell that is called tissue. So what is mean by tissue? The group of the cell. Okay, तर ज्या सेल पासून हा टिश्यू तयार झालेला आहे त्याच प्रकारचे फंक्शन हे करेल. तर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल the tissue is formed, and from the group of the tissue there is a organ form in our body. Okay, and these organs are present in our body. They done a different kinds of functions according to their group. So then the group of organs again form, the organs form a group again. So such a type of group of organs it is called as organ system. Okay, so here you able to understand what is meant by organ system. The group of organs it is called as organ system. तर इथे तुम्हाला एक सिस्टम दिसत असेल. तर या सिस्टम मध्ये काय आहे की वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत, त्यांनी ग्रुप तयार केला आणि त्यांचं फंक्शन इथे काय आहे? टू डायजेस्ट फूड. सिमिलरली there are so many organs in our body. Internal organs हा टॉपिक तुम्ही 5व्या वर्गामध्ये बघितलेला आहे. ओके, ब्रेन, हार्ट, लंग्स. ओके, these all are the internal organs and they do different functions. So such a type of organs they make a group. They make a
group and they done a common bodily function, that is called as organ system. Okay, then these organ system again make a group. Tell me the name of different organ system in our body. Just कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर टाईप करायचे प्रत्येकाने पटापट, कारण हे तुमचं झालेलं आहे मागच्या वर्षी. सो व्हॉट आर द डिफरंट ऑर्गन सिस्टम प्रेझेंट इन आवर बॉडी? बघा दीज आर द डिफरंट ऑर्गन सिस्टम वी सीन इन आवर बॉडी. ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, नोज, ट्रॅकिया, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, mouth, esophagus, stomach, intestine, digestive system, heart, blood vessels, circulatory system, etc. There are so many systems we see in our body. Okay. Similarly, group of a system or system दोन्ही pronunciation या ठिकाणी केले जातात. कन्फ्यूज व्हायचं कारण नाही. तर the group of organ system made organisms means our body. So in this way our body form. अशा प्रकारे आपली बॉडी तयार होते. बघा मी तुम्हाला पहिलेच म्हटलं की नाही, कधी तुम्ही विचार करता का या गोष्टीचा? तर आपण ऑलवेज आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनेचा विचार करायलाच पाहिजे. लक्षात? आणि केवळ विचार नाही तर त्याच्या मुळापर्यंत आपण जाण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, त्याचं सत्य शोधायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे सिंपल गोष्टीचं जो सत्य शोधतो तो खरा सायंटिस्ट. अलग लक्षात? त्याला आपण सायंटिस्ट म्हणू शकतो. तर अशा प्रकारे इथे आपण आज नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. तर इथे तुम्ही बघितलंय व्हॉट इज मीन बाय टिश्यू, व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गन, व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गन सिस्टम. ओके. So similarly, one of the organ system are present in our body, which is heart. Because of that, we can walk. Okay? Because of that, our body get shape, as well as there are so many internal organs present in our body and they are very delicate. They are protected by that system. Which is that? Just answer in a comment box. तुम्हाला जर येत असेल आन्सर टाईप करा. कोणती आहे? राईट. मी तुम्हाला ते दाखवतोय, अजिबात कोणी घाबरायचं नाही. लक्ष द्या सर्वांनी. बघा काय आहे? दिस इज द ऑर्गन सिस्टम प्रेझेंट इन आवर बॉडी विच इज मेड फ्रॉम बोन्स. दॅट इज कॉल्ड ॲज स्केलेटल सिस्टम. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न another topic, that chapter number 8, our skeletal system and the skin. ओके. तर याच्याविषयी आपण आता अभ्यास करणार आहोत. याच्यामध्ये काय काय बघणार आहोत आपण? व्हॉट इज मीन बाय स्केलेटल सिस्टम, व्हॉट आर द डिफरंट फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देन विच आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम and their function in our body and the types of joints and the skin. ओके. तर सर्वांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं आणि अभ्यास करायचा आहे. आणि मी जे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारेल त्यांचा आन्सर पटापट कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचे, म्हणजे मला कळेल तुम्हाला ते समजलं की नाही. ठीक आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज तुम्ही इथे आपण काय काय बघितलं? व्हॉट इज मीन बाय टिश्यू, द ग्रुप ऑफ अ सेल इट इज कॉल्ड ॲज टिश्यू. व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ द टिश्यू इट इज कॉल्ड ॲज ऑर्गन. What is mean by organ system? The group of the organs it is called as organ system. And there are different organ system present in our body. त्यातलीच एक organ system आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. That is skeletal system. Okay. So what is mean by skeletal system? The system which is made from bones, which protect our delicate internal organs. Not it just made from just bone, it is made from cartilage and ligaments. All together it's from a framework in our body that is called as skeletal system. So what is the function of skeletal system in our body? Just I told here what it is. It's make a framework in our body.
It gives shape and size to our body. It helps to move from one place to another place. It protects internal organs. These all are the function of skeletal system. ओके, तुम्ही बघितलं असेल बाळांनो बऱ्याच वेळेस while playing on the ground, riding a bicycle, doing any kinds of activities, we got accident like falling from the staircase, falling from the bicycle, or falling while playing, and we got injury. And at that time we get unbearable pain in our particular parts of the body. We can't understand what happened in body parts, particular body parts. आपल्याला समजत नाही की आपल्या पार्टमध्ये काय झालं. मग काय करतो आपण, डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर काय सांगतात की याचं काय करावं लागेल, एक्सरे करावं लागेल. एक्सरे काय आहे, एक्सरे हे रेज आहेत ज्याच्या मदतीने आपल्याला आपल्या बॉडीमधले इंटरनल ऑर्गन्स आपण बघू शकतो. बघा एक्सरे फोटोग्राफ या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल तर आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी आपल्या इंटरनल ऑर्गन दिसत नाही, त्यासाठी एक्सरे मशीनचा वापर केला जातो. तर बघा आता तुमच्या डोक्यामध्ये परत एक क्वेश्चन यायला पाहिजे, अरे हा एक्सरे कोणी शोधून काढला असेल बरं, आणि कसा त्याचा सर्च लागला असेल, शोध लागला असेल. तर एक्सरे जे आहे, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय the scientist, that is William Conrad Röntgen. He discovered the X-ray, and with the help of the X-ray we can identify where our bone become crack or broken. अलग लक्षात, त्याच्यावरून आपलं लक्षात येते की या ठिकाणी आपला बोन क्रॅक झालेला आहे किंवा ब्रेक झालेलं आहे. सो सच टाइप ऑफ कंडिशन इट इज कॉल्ड ॲज फ्रॅक्चर. मग डॉक्टर काय म्हणतात, तुमचा हात किंवा पाय फ्रॅक्चर झालेला आहे, मग त्याला प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मध्ये बँडेज करून काही विशिष्ट दिवस त्याला रेस्ट करावी लागते आणि त्याच्यानंतर ॲटोमॅटिकली आपला जो बोन आहे तो जॉईन होऊन आपण बरे होतो. अलग लक्षात. तर अशा प्रकारे एक्सरेच्या मदतीने आपण फ्रॅक्चर आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, तर बघा आता आपण आपल्या ह्युमन स्केलेटल सिस्टमविषयी आता अभ्यास करू. ह्युमन स्केलेटल सिस्टम. तर मी तुम्हाला सांगितलं ह्युमन स्केलेटल सिस्टम कशाला म्हणायचं. सो लुक ॲट दिस पिक्चर. दिस इज अवर ह्युमन स्केलेटल सिस्टम विच इज मेड फ्रॉम बोन्स, राईट, विच इज मेड फ्रॉम बोन्स. अँड देर इज just only one bone? No. If you observe carefully, we seen that there are so many bones in our skeletal system. So here we can understand that our body made from so many bones. जो चाइल्ड असतो, लहान बाळ असतं, त्याच्या बॉडीमध्ये आपल्याला 300 बोन्स बघायला मिळतात आणि आपल्या बॉडीमध्ये ॲडल्टमध्ये 206 बोन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. मग हे 300चे 206 कसे झाले, तर ते जे जसं आपली ग्रोथ होते, ग्रोथ झाल्यानंतर ते बोन्स एकमेकांमध्ये मर्ज होऊन त्याचा एक सिंगल बोन तयार होतो. हा डिफरन्स आहे त्याच्यामधला. तर असो ठीक आहे. सो द बोन्स दॅट वी सीन इन अवर स्केलेटल सिस्टम दे आर स्ट्रॉंग अँड हार्ड. वाय? मागच्याच लेसनमध्ये आपण बघितलं. तुम्ही जर तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तो व्हिडिओ तुम्ही बघा. काय कारण आहे सांगा पटकन. बिकॉज ऑफ व्हायटॅमिन डी, राईट. व्हायटॅमिन डी काय करते, आणि बिकॉज ऑफ मिनरल्स. विच मिनरल? कॅल्शियम अँड फॉस्फेट. ओके, तर यांच्या मदतीने ब्रोन, आपले जे बोन्स आहेत ते स्ट्रॉंग बनत असतात. अलग लक्षात. तर हार्ड आणि स्ट्रॉंग बनत असतात. विचार करा बरं, आपल्या बॉडीमध्ये जर बोन सॉफ्ट असते तर काय झालं असतं. आपल्याला जर बॅग उचलायची असती तर बॅग उचलण्याच्या ऐवजी आपण आपला हातच असा बेंड झाला असता. अलग लक्षात. किंवा असा विचार करा बरं, आपल्या बॉडीमध्ये एक सिंगलच बोन असता तर आपण झाडासारखं ताट उभं राहिलो असतो, मूव करता आलं नसतं. अलग लक्षात. तर असे विचार आपल्या डोक्यामध्ये बसायला यायला
पाहिजे. परीक्षेमध्ये तुम्हाला असे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. ट्रू ऑर फॉल्समध्ये बोन्स आर सॉफ्ट. ट्रू ऑर फॉल्स आन्सर द्यायचं आहे. किंवा गिव्ह रिझनमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. बोन्स आर हार्ड. गिव्ह आन्सर, गिव्ह रिझन. ओके, तर त्याचा आन्सर मी आता तुम्हाला सांगितलंय, तुम्हाला ते टाईप करायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे बोन्स बघायला मिळतात. मेनली आवर स्केलेटल सिस्टम, the bones are present in our skeletal system. They are divided into 4 types of bones. Just look at here, 4 types of bones. Some are the bones in our body, our skeletal system. They are flat. They are present in a skull. Okay, and in the front of the chest. या ठिकाणचा हा बोन फ्लॅट आपल्याला बघायला मिळतो. या स्कलमध्ये जे बोन्स आहेत ते सुद्धा फ्लॅट आहेत. याला फ्लॅट बोन्स असे म्हणतात, चपटे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल आपले जे फिंगर्स आहेत, टोज आहेत, अशा प्रकारचे जे काही आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स असतात त्या ठिकाणी आपल्याला छोटे छोटे प्रकारचे बोन्स बघायला मिळतात. त्याला स्मॉल बोन्स असे म्हणतात. आलं लक्षात? पहिला टाईप आपण काय बघितला? फ्लॅट बोन. सेकंड काय? स्मॉल बोन. थर्ड टाईप काय? बघा, या लेग्स मध्ये आणि आर्म्स मध्ये आपल्याला असे लॉंग बोन्स पाहायला मिळतात. हा तिसरा टाईप आहे लॉंग बोन्स. ओके, त्याच्यानंतर या ठिकाणी पाठीमागच्या साईडला आपल्याला बॅकबोन्स पाहायला मिळतात. अलग लक्षात? आणि जे बॅकबोन आहे नेक पासून स्टार्ट होतात पेल्विक गर्डर पर्यंत. तर या ठिकाणी जे बोन्स आहेत ते एकमेकांमध्ये लॉक सिस्टीमने अटॅच असतात आणि याला आपण व्हर्टिबल कॉलम असे म्हणतो. आणि या व्हर्टिबल कॉलममध्ये जे बोन्स आहेत का ते एकमेकासारखे नसतात. दे आर इरेग्युलर. सो दॅट इज द अनदर टाईप ऑफ बोन्स, दॅट इज अ इरेग्युलर बोन्स. ओके, तर आता आपण या ठिकाणी बघितलं देर आर 4 टाईप्स ऑफ बोन्स वी हॅव इन आवर स्केलेटल सिस्टम. दॅट इज फ्लॅट बोन, स्मॉल बोन, लॉंग बोन्स अँड इरेग्युलर बोन्स. ओके, मग परत तुम्हाला असा विचार पडला का एवढे सारे बोन आपल्या बॉडीमध्ये आहेत ते कशापासून बनलेले आहेत? ओके, सो द बोन्स दॅट वी सीन इन आवर बॉडी दे आर मेड फ्रॉम 2 काइंड्स ऑफ कंपोनंट्स और एलिमेंट्स और मटेरियल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट. विच आर दे? बायोटिक अँड अबायोटिक. सो परत आता बघा, बायोटिक अबायोटिक हे आपण याच्या अगोदरच बघितलेलं आहे. तुम्ही रेग्युलर पाठीमागचा अभ्यास करत राहा म्हणजे पाठीमागच्या टॉपिकवरती पुढचे टॉपिक डिपेंड्स आहेत. तर बायोटिक कशाला म्हणायचं? विच आर लिव्हिंग थिंग्स. आणि अबायोटिक कशाला म्हणायचं? नॉन लिव्हिंग थिंग्स. तर मग असं कोणत्या लिव्हिंग थिंग्सपासून आपलं बोन्स बनलेले आहेत? तर बायोटिक कंपोनंट कोणता आहे? बोन सेल. अलग लक्षात? चार्टमध्ये मी तुम्हाला पहिलेच दाखवलं होतं. बोन सेलपासून आपले बोन तयार झालेले दॅट इज अ बायोटिक कंपोनंट. मग अबायोटिक कंपोनंट कोणता आहे की ज्याच्यापासून आपले बोन्स तयार झालेले? मिनरल्स. दॅट इज अ इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स. ओके, व्हॉट इट इज? टाईप करा पटकन. कमेंट बॉक्समध्ये आन्सर पटापट टाईप करायचे. कॅल्शियम कार्बोनेट अँड कॅल्शियम फॉस्फेट, salts, etc. are the minerals are used to form our bones strong and healthy. ओके, तर अशा प्रकारे या मटेरियलपासून आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला बोनमध्ये स्ट्रेंथ, कॅल्शियममुळे स्ट्रेंथ आलेली आपल्याला बघायला मिळते. तर अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये बोन्स फॉर्म झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. ही जी आपली स्केलेटल सिस्टम आपण बघतो या ठिकाणी ही 2 पार्टमध्ये डिवाइड झालेली आहे. ती कोणती ते आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. आलं लक्षात? सो थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ.